Okay. I want us to really... I want to do 2 more exercises this morning before we go to lunch. And basically, start off with the personal code to success. До обеда мы с вами выполним еще 2 упражнения. И начнем мы с вашего личного кода успеха. And basically, we've been talking about this on and off, indirectly and sometimes directly, as to what it is that you do all the time that leads to outcomes. Мы об этом уже говорили, иногда прямо, иногда косвенно, о том, что необходимо для вас, для того, чтобы приходить к желаемым результатам. You have used this process or this method or this your code to success all your life. The only thing is that maybe you've been doing it without being conscious about it. Вы используете этот метод или эту технику, или такой код успеха всю свою жизнь. Возможно, вы просто делаете это неосознанно. We talked about this particular procedure that the woman or the man going to see the doctor was doing. It's a program that's repeated through time, basically, to get to an outcome. And it's a natural type of program, and it's done most of the time by most people unconsciously, but they're very competent at it. В тех примерах, которые мы вам приводили, женщина, которая исцелилась от прикосновения к одеждам Христа, или человек, который пришел к врачу, мы видели, что здесь действует все то же программирование. В их случае программирование было неосознанным, но тем не менее очень действенным, очень компетентным. And every single one of you in this room is a master manifestor. И каждый из находящихся здесь, в этой комнате, мастер воплощения желаний. You're manifesting all the time. Everything you do is a manifestation. Вы все время что-либо воплощаете, потому что все, что вы делаете в своей жизни, это и есть воплощение. It's actualizing your thoughts. It's always actualizing your thoughts, and that's what you do. That's how you create your living experience. Это актуализация ваших мыслей. Это происходит постоянно. Именно актуализация ваших мыслей создает ту жизнь, которой вы живете. Think of the many things you've actualized today. What did you have for breakfast? The things that you decided to wear when you came, the route you took to come to the hotel, the seat that you chose to sit in. You've been actualizing things, manifesting, materializing things all the time. Вы все время актуализируете, воплощаете, материализуете различные вещи и события. Сегодня утром вы выбирали, что съесть на завтрак, вы выбирали, что надеть, то, каким маршрутом добраться сюда, в этот отель, какое место, какое кресло выбрать в комнате. We just don't put any thought to it much because we think, oh, that's easy, or that's just the way things go, or whatever it might be, but you're constantly manifesting. Вы могли все это делать абсолютно неосознанно, потому что это такие простые вещи, это для нас рутина, и мы это делаем совершенно об этом не думая. Вы можете сказать, что это так легко, зачем вообще об этом задумываться, но тем не менее, все это и есть воплощение ваших мыслей. What is the difference that makes the difference when you want to actualize something that you label more important or harder or bigger or greater? What's the difference? В чем же тогда разница между воплощением вот таких простых действий, мыслей, результатов и воплощением того, что вы сами для себя считаете наиболее важным и необходимым? And it's basically the same process that you use when good things happen as it is when not so good things happen. И это абсолютно один и тот же процесс, когда вы воплощаете в своей жизни какие-то хорошие вещи и события или не слишком хорошие. Basically do the same thing. Вы делаете одно и то же, but in a different polarity. Но с разной полярностью. So you have a section in your book that talks about this, your personal code to success, and there's a series of questions that I want you to start looking at and answer. В ваших рабочих тетрадях есть раздел, который называется «Личный код успеха». Пожалуйста, откройте эти разделы. Кто-то вот подсказывает, страница 30. На ней есть ряд вопросов. Put your thinking hat on. Put your thinking cap on. Начните думать. One of the questions, the first one starts with, think of a time that you wanted something really, really badly. Maybe it was someone that you were secretly in love with, or maybe it was an increase in your pay or a job promotion.
whatever it was, think about it now and connect with that experience. Подумайте о том, что в вашей жизни когда-то было для вас очень важным. Может быть, это было связано с работой, может быть, это было связано с какими-то личными взаимоотношениями. Подумайте об этом и войдите сейчас в то переживание того времени. Do you all have one? Something. Наверняка у каждого из нас что-то есть такое. Connect with that energy of desire, how much that desire was inside you, how much you really wanted it, and that energy that we call desire, how it was building inside of you. Почувствуйте ту энергию, которая вас наполняла тогда. Почувствуйте то желание, которое вы испытывали для того, чтобы достичь желаемого результата. Now think of another time when you had a persistent thought, it just wouldn't go away, that ended up materializing or manifesting. In other words, a time that what you were thinking about, you were able to bring about. Подумайте также о том, когда вы очень сильно думали о чем-то, о каком-то явлении или событии, когда вы очень сильно желали, чтобы оно произошло, и когда это действительно сработало, все произошло именно таким образом, как вы себе это представляли, как вы об этом думали. Think of one or two of those times. You can think of one that resulted in something really positive and something that resulted in something not so positive. But you were fearing it so much that it happened. Представьте себе, когда вы думали о чем-то позитивном, о том, что принесет хорошие результаты, и эти хорошие результаты действительно воплотились. И подумайте также о том моменте своей жизни, когда вы чего-либо боялись, чего-либо не хотели, и именно это и произошло. Does something come to mind? Пришло что-нибудь в голову? Yeah? Also think of a time when you believed in something so strongly, so deeply, that it seemed that your belief alone made it happen. Like, I believe it. This is the right thing to do. It's the right thing to do. It's got to be like this because this is the right thing to do and it's going to have to happen. And it does. И вспомните такой момент в своей жизни, когда вы настолько сильно верили во что-то, так были убеждены, что это должно произойти именно вот так, вот это будет правильным, и только вот такой выход правильный. И это действительно случилось, и вам показалось, что одна только сила вашего убеждения, сила вашей веры заставила вещи пойти именно таким путем. Often it takes, we say, ideally, desire, belief, and expectancy, because when those two things come together, it's faith. And we talked about that being the faith that we have and what we are able to achieve or want to achieve. Мы уже говорили о том, что наша мысль, убеждение и ожидание все вместе сливаются в веру. А когда человек верит, то он может достичь желаемого. But even with this woman, if she says, "I know that when I touch his robe, I will be healed," if one of these things is missing, then it's probably not going to happen. Or if desire is missing and she knows, but she doesn't expect it, it's not going to happen. И даже в этом примере с исцеленной женщиной, если бы какое-то звено в этой цепи отсутствовало, то, скорее всего, результата исцеления бы не было. Это здесь, потому что здесь у нее слились и желания, и ожидания, и вера, и это привело к результату. Если бы она верила, но не ожидала, то возможно, что ничего бы и не произошло. Her desire is the motivator of the action that she took to actually touch his robe. Ее желание привело ее к действию, а именно к тому, чтобы прикоснуться к одеждам. But let's say she knew that if she could touch his robe when she was in his presence and be healed, but didn't desire it, it won't happen. А если бы она знала, что может исцелиться, когда увидит Иисуса и прикоснется к его одеждам, и при этом не хотела бы этого, не желала этого, то исцеление бы тоже не произошло. Or if she desires to touch his robe when she sees him, but she doesn't really believe it's going to help her, it's not going to happen. Или она очень хотела прикоснуться к его одеждам, но не верила, что это как-то изменит ее состояние. Тогда бы тоже ничего не произошло. So you can see how those three things, those three subjective energies that we refer to as faith, work best when they work together.
То есть вы видите, каким образом эти три субъективные энергии, которые мы объединяем под одним общим названием «вера», работают лучше всего тогда, когда они вместе. But yet, sometimes it seems like desire alone. I really, really want something so badly. I seem to make it happen. That sometimes when it's that intense, that burning desire, you might pull it off. Но иногда для того, чтобы воплотить желаемый результат, достаточно лишь желания. Желания настолько горячего, настолько искреннего, настолько всепоглощающего, что кажется, что уже только это желание приводит вас к цели. Sometimes just a burning belief. I really, really believe it's going to happen, but I believe it so intensely. I know, I just know it. I know it. I know it. That in itself alone might make it happen. Иногда это происходит потому, что у вас есть одно только убеждение, очень интенсивной силы, очень горячее убеждение, знание. Вы знаете, что это обязательно должно произойти, и это происходит. И тогда достаточно одного убеждения. And the when is a belief, but with conviction, with absolute conviction. И когда это произойдет, это ваше убеждение, которое является абсолютным. Вы абсолютно убеждены в том, что это произойдет тогда-то. It's like, I know it's going to happen at this time, without a doubt. It's going to happen for sure. No doubt whatsoever. Я знаю, я совершенно не сомневаюсь в том, что вот это событие должно произойти вот в такой момент времени. Я просто в этом абсолютно убежден. In where I live in Laredo, Texas, we tend to suffer from drought a lot. It's very, very hot, and there's sometimes no rain. Luckily, we got rain like 2 days ago. Мы живем в Ларедо, в Техасе, и очень часто в нашем районе бывают засухи, от которых все страдают. К счастью, вот 2 дня назад у нас дождь прошел. And often, when it's really serious drought, people at churches or like the priest or people over the radio and television, they announce that people are going to gather at some location to or pray for rain or something like that. И очень часто, когда засуха действительно очень серьезная, священники собирают людей в церкви, или даже иногда у нас есть такие объявления по телевидению, по радио о том, что в такое-то время, в таком-то месте всех призывают собраться для того, чтобы помолиться о дожде. So sometimes hundreds of people will show up and they gather because they know that there's power in numbers. И иногда такие молитвы собирают сотни людей, потому что люди знают и верят, что чем больше людей, тем больше сила молитвы. But of all those hundreds of people that show up, one person walks in with an umbrella. That is expectation. Но из сотен людей, пришедших помолиться о дожде, только один приходит с зонтиком под мышкой. Вот у него есть ожидание, уверенность. You see the difference? Видите, в чем разница? Okay? That's the kind of expectation that you want to generate within yourself, something that is absolute, no doubt whatsoever, it's going to happen. Именно такое убеждение вы должны развивать в себе, именно такое ожидание, чтобы у вас была совершенно полная, абсолютная убежденность в том, что это должно произойти. And you've probably made things happen sometime in your history that you expected something so strongly, so intensely, that it did happen. Can you think of one or two of those times? И наверняка в прошлом каждого из вас есть такие моменты, когда вы настолько сильно, настолько горячо ожидали чего-то, что уже само одно ожидание привело к получению результата. Подумайте сейчас об этом. So as you think of all those experiences, the one that you really wanted, the one you really believed in, the one you just knew was going to happen, as you think of your personal experiences, then notice, how are those thoughts different than the regular thought and than the casual thought? И сейчас, думая о таких моментах в своей жизни, о моментах, когда ваше желание, когда ваше убеждение, когда ваше ожидание привели вас к результату, привели вас к цели, просто подумайте о том, насколько ваши мысли отличались или отличаются от ваших повседневных, обычных мыслей. So it's to notice what was the difference that made the difference in the quality of that kind of thinking that led to outcomes versus the usual thought. Вам нужно отметить для себя ту разницу
насколько разнились ваши мысли, ваш образ мышления, который привел к желаемому результату, и ваши обычные повседневные мысли. Did they seem to be in your mind all the time? Либо эти мысли вас не покидали, все время присутствовали в вашей голове, Or they kept coming in, popping into your head all day long by themselves? или же они приходили к вам в голову и тут же снова уходили сами по себе. Were you daydreaming about it unconsciously, just daydreaming about, God, how wonderful it would be if we could do this or that or the other, you know? Думали ли вы об этом постоянно и в течение дня представляли перед собой мысленные картинки, как бы видели сон наяву, как было бы замечательно, если бы это случилось вот так и так? Were they so consuming that the moment you woke up, that's the first thing you thought about? The last thing you did when you went to sleep is you were thinking about that? Или это что-то, что первым приходило в вашу голову, как только вы просыпались утром? Или наоборот, перед сном засыпая, вы только об этом и думали? Were there any like images that you can think of or emotions that were associated to those thoughts in a different way than the usual thought? Были ли это какие-то образы, какие-то картинки, которые приходили к вам в голову, или какие-то особые эмоции, которые вызывали эти мысли? Что-то такое, что отличалось от повседневного? When you're all by yourself and alone in your room or brushing your teeth or showering, were they there also? Were they always like constantly occupying space? I mean, how were they different? Были ли эти мысли все время рядом с вами, даже когда вы совершали, особенно когда вы совершали простые действия, если вы находились в одиночестве в своей комнате, или чистили утром зубы, или принимали душ, и как они ощущались, эти мысли? If you were able to calculate what percentage of time you spent on the things, in thinking of the things you actually manifested, what percentage would you say it was? И можете ли вы подсчитать процент того времени, которое уходило у вас на обдумывание этих мыслей, которые привели вас к желаемому результату? And do you think you spend more time doing that than with other things? И думаете ли вы, что уделяли этому гораздо больше времени, чем всему остальному? Yeah? Хорошо? So in your mind, go back and think, what did I do? And ask yourself, what did I do in a specific way that led to my manifestations, the ones that were really important to me? What were the steps that I took? Because no matter what it was, you did it every time, although unconsciously, you did it every time. Поэтому подумайте о том, как это происходило, что вы предпринимали для того, чтобы эти результаты воплотились, какие шаги вы для этого делали, потому что, может быть, даже неосознанно, но вы все равно предпринимали эти шаги для того, чтобы результат себя проявил. We want to transform the unconscious competence at manifesting to conscious competence in manifesting. И мы хотим вашу бессознательную способность к воплощению желаний сейчас превратить в сознательную способность. Because once you know what it takes for you to manifest, you're going to repeat it every time. Потому что если вы знаете, что именно приводило вас к успеху в прошлом, то значит вы можете повторить такие же действия, такие же шаги и в будущем. That's why I think it's very good that this gentleman asked me, what's my technique? Because when I think about it myself, I absolutely have a formula or a process that I use that leads to my success. И спасибо за вопрос. Сегодня утром вот молодой человек спросил о том, а что я делаю для достижения своих целей, каков мой процесс, мои шаги. Потому что то, что делаю я, это да, я делаю это, потому что это уже помогало мне воплощать в жизнь мои замыслы, мои желания, и это работает для меня наилучшим образом. But the funny thing is that it's basically the same process we use when we manifest negative things. Но забавно то, что абсолютно точно такой же процесс мы используем и тогда, когда позволяем проявляться каким-то негативным событиям. Even when we think, I hope it doesn't happen, I really, really hope it doesn't happen, I please don't let it happen, we're picturing it happening, you see? Потому что очень часто бывает, что мы очень много думаем так, что я не хочу, чтобы это произошло. Ой, как я сильно не хочу, чтобы это произошло. Ну пусть это не произойдет. Но это происходит. That's why there's a saying that says, be mindful of what you fear the most, because you'll probably attract it
Because what you're fearing the most, you're thinking about it the most with emotion and images, and of course you're going to attract it. Будьте внимательны к тому, о чем вы думаете, потому что чем больше вы о чем-то думаете, тем больше вы привлекаете это в свою жизнь. И если вы чего-то не хотите, то не нужно об этом так много думать. Okay. So do you recognize then your personal code to success? А вы уже поняли для себя свой личный код успеха? Yes? Everybody yes? У всех да. All right, good. And so what we're going to do in this next exercise, so I need for Irina to come back into the room. Ирина, а можно Ирину пригласить обратно в комнату, потому что сейчас мы будем делать упражнение, где она нам понадобится. Is that you're going to select a new goal, something you haven't worked on yet. В этом упражнении вы поставите перед собой какую-либо новую цель, ту цель, над которой вы еще не работали. And you're going to apply your personal code to success in your imagination and actualizing that goal. И вы используете свой личный код успеха, вы примените его, ну, естественно, в своем воображении, для того, чтобы добиться вот этой новой поставленной цели. So that it becomes very, very obvious and clear to you what you need to do to achieve your outcomes. Для того, чтобы вам стало совершенно ясно и понятно, что требуется от вас, что вы должны сделать для того, чтобы достичь успеха, результата. You very consciously and very competently achieve them. Для того, чтобы вы сейчас уже осознанно и продуктивно достигли этого результата. Because once you recognize it, it becomes an automatic pattern. Because you've always had that pattern. See, it's already a pattern, but now that you recognize it, it just kicks in for all the right reasons. Not for negative reasons, but to manifest only good things into your life. Потому что это ваша ролевая модель, потому что вы уже это проделывали неоднократно. Просто сейчас вам нужно этот личный код успеха осознать, продумать и принять для того, чтобы вы могли его применять снова и снова, именно как образец. Okay? Any Хорошо? questions with that? Вопросы есть? Yes. Сюда. How can you come? Run. Здравствуйте. Я вот сейчас думал об этих ситуациях, да, ну, чаще всего перед тем, как положительный результат, ну, ситуация принимала, перед этим у меня возникала стрессовая ситуация. И после этого у меня как-то, ну, то есть у меня создавалась стрессовая ситуация, я не знал, как из нее выйти. И потом как-то все само собой решалось. Okay. So, after the stress. Да. Yeah. So for him, it gets to be a real stressful situation, and then after that, there's like a release, and things happen. Yeah, I can see that. So again, if you're thinking about it or you're feeling the stress, what I understand, he gets real stressful about achieving something, and it gets to a point where there's enough energy, and then it just happens. Насколько я понимаю, в вашем случае это работало так. Какие-то обстоятельства заставляли вас чувствовать достаточно сильный стресс, то есть тем самым вы концентрировали свою энергию, потому что вы очень хотели преодолеть этот стресс, решить эту проблему. И потом в какой-то момент времени вы просто выпускали эту энергию, и уже эта энергия приводила вас к позитивным результатам. That works for you, though. Если именно вот так это для вас работает? Нет, то есть возникала какая-то стрессовая ситуация. И чтобы мне выйти из стресса, надо было получить положительный результат. И потом этот положительный результат, он приходил как-то сам собой. Я не могу понять, как. То есть я хожу, нервничаю, переживаю, не знаю, как выйти из этой ситуации. И потом эта ситуация сама собой. Как будто сверху кто-то посмотрел, ну что он мучается, решу-ка я его проблему.
Yeah. Yeah, it's your angel. Это ваш ангел решает ваши проблемы. Spasiba. But it's interesting sometimes how things seem to appear for us. But if that's a pattern that has repeated itself because he's noticed it, it may be definitely something that he knows is going to experience, or maybe it's a precognition or an intuition that something good is coming, so stress builds up, or maybe stress attracts that goodness. It's very hard to say because there's so many factors involved. Для каждого из нас все это работает очень по-разному, но вот очень хорошо то, что вы заметили для себя, как этот процесс складывается лично для вас. То есть, возможно, для вас это вот именно и есть, проявляется именно так. Сначала у вас нарастает стресс, вы нервничаете, вы просто знаете, что положительный результат не придет, если вы не понервничаете, если вы не испытаете такой сильный стресс, если не будете волноваться. Но в то же время вы убеждены, что этот позитивный результат обязательно будет. И, может быть, именно ваш стресс и привлекает, энергия вашего стресса, она привлекает ожидаемый положительный результат. But unless you really enjoy having that stress, and then you want to wait for that good thing to happen, then I would recommend you manage the stress and still program for something good to happen. И если вы не получаете удовольствия от этого стресса в ожидании положительных результатов, если он не имеет для вас каких-то скрытых выгод, то я бы рекомендовала вам стараться контролировать этот стресс, управлять этим стрессом и в то же время программировать себя на те позитивные результаты, которые, как вы знаете, обязательно будут. И это немножко отличается от того, чтобы просто позволять жизни совершаться без вашего участия, или чтобы участвовать, быть полностью вовлеченным в процесс сотворения своей жизни. И если честно, то у всех у нас между двумя черными полосами всегда бывает белое. It's kind of like the way life goes, but we can manage that and create better things for ourselves, you know, if we're participating in our living experience. Life is going to happen anyway, with or without your participation. Это то, как происходит жизнь, то, как она совершается. Но мы можем в этом участвовать, мы можем ослаблять или усиливать какие-то моменты. Но по-любому жизнь продолжается, жизнь будет происходить независимо от того, участвуем мы в этом процессе или не участвуем. Okay. And maybe I didn't help you much because there's many factors involved, but at least we have things to think about. Может быть, я не ответила полностью на ваш вопрос, потому что здесь так много разных факторов вовлечено, но надеюсь, что хоть чуть-чуть это было полезно. Нет, есть медитация. Oh, what happened? One more to share the experience. Oh yeah, but she needs to. Противоположный опыт, он больше актуален для женщин. Я хотела поделиться, как я... Here, move away from the light. And I want to say, first of all, that every single one of you who have come up here to speak have done it so well, you would make very good instructors. Хотела сказать, что каждый из вас, кто поднимался сюда, на эту сцену, да, кто говорил со сцены, вы все так хорошо говорили, так увлеченно, убежденно. Каждый из вас вполне мог бы сам быть инструктором и читать лекции другим, начиная с вас, Тимуршо. I can imagine you teaching women your age to be vibrant and to thrive. И вы тоже, я думаю, если бы вы преподаватель? She is a teacher. Good. Я думаю, что вы тоже как преподаватель, вы наверняка тоже очень хорошо ведете свои занятия, лекции, и вы очень много отдаете своим студентам. I was hearing the news just yesterday that in, I think it's 2050, that in the United States, that 20% of the population is going to be over 60. Вчера по новостям я слышала, что к 2050 году в Соединенных Штатах более 20% населения будет старше 60 лет. And that never in history have we ever had a population
that has grown to be of this age and still vibrant and thriving. И еще никогда в истории у нас не было такого, чтобы в стране жило такое число людей, которым уже 60, но которые до сих пор еще активно участвуют в жизни. So we absolutely have to learn how to use our human potential, mind-body management, positive thinking, goal manifesting, all of these things to maintain ourselves strong and healthy for the long life that we're going to live. Because I, for one, I want to get to be 80 and 90 and strong and jog and still dance and love and everything. И поэтому абсолютно все мы должны научиться с помощью вот этих вот техник научиться настолько управлять собой и своим физическим телом, развивать его, использовать воплощение наших желаний и позитивное мышление и все остальное для того, чтобы продолжать и в старшем возрасте по-прежнему оставаться полными сил, жизненных сил, энергии, желания жить дальше, желания творить, потому что я, например, очень хочу, чтобы и в 70, и в 80, и в 90 я могла бегать по утрам, я могла проводить семинары, я могла танцевать, делать все. And be sexy and И быть сексуальной. I challenge all of you. I mean, I, for one of my big goals is to die, because of course it's going to happen. It's a natural process of the human body, but to die in perfect health. И я призываю вас всех к тому же, потому что лично я для себя ставлю такую цель, чтобы умереть, ну, умереть нам всем придется, потому что это неизбежно, это естественный процесс, чтобы умереть в полном здравии. You want to join me that? Yeah, you too? Присоединяетесь ко мне? Yes. And you know what? People do it all the time. They do it all the time. People do it all the time. И вы знаете, очень многим это действительно удается. You know, it's just time to go. My life is done. I'm happy. It's time to move on. Есть люди, которые говорят для себя: все, мой век на этой земле закончился, я выполнил все свои предназначения, время уходить в другой мир. My aunt passed away last year, and she was 97, and she was in perfect health. Моя тетя умерла в прошлом году, ей было 97 лет, и до 97 она дожила в полном здравии. Всегда выглядела моложе на 20 лет, как будто бы ей всего 70. Она сказала: все, хватит. Сказала: я устала, я хочу спать. Ну, разве это не прекрасно? Так, извините, вы хотели что-то сказать? А мы тут... Хотела поделиться своим опытом, как я неосознанно как-то выиграла бриллиантовую подвеску в Алтыне. И сейчас я осознала, как я это сделала. Я сделала это вот так вот буквально, неожиданно. Во-первых, это более актуально для женщин, я так считаю. Я была расслаблена, потому что это же не жизненно важная какая-то цель, да, расслаблена через удовольствие. И я просто слышала у себя в голове, вот, как называют мой лотерейный билет, в этом состоянии. И я выиграла главный приз. Но я думаю, что это применимо и к другим, более жизненно важным целям. Расслабление, удовольствие и визуализация, можно так сказать, да, аудиальная. Один раз я пришла, до этого ничего не делая, вот в этом розыгрыше, расслабилась, ну да. I did that too. Yeah, very good. Congratulations. And I can agree with that. That happened to me also about 2 years ago. Примерно такая же ситуация у меня была 2 года назад. I don't know if you saw the little ring I had on yesterday. Возможно, вы заметили кольцо на моем мизинце вчера. It was a yellow canary diamond. Это был желтый бриллиант. And it was valued like 10,000. Он стоит примерно 10 тысяч. So my husband and I, we went to a fundraiser, and we go to that fundraiser every year. We donate a lot of money for the Boys and Girls Club of America in our local chapter. В нашем местном церковном приходе постоянно проходят благотворительные мероприятия, и мы с мужем их очень часто посещаем, достаточно много денег жертвуем. И вот мы пошли на такое благотворительное мероприятие. And because we had bought 2 tables and invited people to be our guests,
we got there early, and what they were doing, they were raffling little cubic zirconiums with inside there was a special number. И поскольку мы пришли достаточно рано, мы забронировали 2 столика, потому что пригласили еще гостей за наши столики. Мы пришли заранее, расселись за эти столы, и там тоже был розыгрыш лотереи. Разыгрывались желтые цирконии с особыми номерами. And so my husband said, "We'll buy 2," and he said, and the man said, "Oh, you're lucky because right now we have them all because you're one of the first to buy them, so you have a better selection." Эти камушки, эти кубики циркония, на каждом из них был номер, и они должны были потом участвовать в лотерее. Но сначала нужно было их купить. Нам сказали, муж сказал, давай 2 купим. И нам сказали, замечательно, вы пришли самыми первыми, выбирайте любой. And there were 2 little baskets full of little green pouches with these little cubic zirconiums, right? Little green pouches, little green bags. They were inside that. На столе стояли 2 вазочки, в каждой вазочке были зеленые мешочки, а уже в этих мешочках вот такие вот желтые цирконии. So I put my fingers together. И я соединила пальцы. And I went over with my other hand, and другой рукой поводила над вазочкой. I'm gonna sense the right little bags. I'm gonna sense. И сказала себе, сейчас я почувствую, где у меня тут призовой мешочек. And I let the bag call my hand. И я разрешила мешочку притянуть свою руку. So I went in, this one? Запустила руку в мешочек и вытащила один. Вазу и вытащила один. This one. Вот этот и вот этот. So we had 2. So at the end, they say, okay, now we're going to do the raffle. So everybody who has before that, my daughter and her husband come in, and she says, I want one of those bags. And my husband said, oh, let me buy one for you. But they had already sold out. Потом пришли моя дочь с зятем, и дочь сказала, ой, я тоже хочу участвовать в этой лотерее, хочу купить цирконий. Отец сказал, я куплю для тебя, но на тот момент уже они все были распроданы. So my daughter says, well, Mom, you have 2. Why don't you give me one of yours? Дочь сказала, мама, но у тебя же 2 циркония, отдай мне один. And I said, oh, yeah, here. And she goes, no, let me pick, she said. I said, oh, okay. Я сказала, да, вот возьми один. Она сказала, нет, давай я сама выберу. Хорошо. So she goes and she picks one of them. Она выбрала один из этих мешочков. And then they asked everybody who has a bag stand up. И потом начался розыгрыш этой лотереи, попросили всех, кто в ней участвовал, встать. And I had the winning number. И у меня был выигрышный номер. Yeah, like you. So, yeah. Спасибо. And the funny thing is, I told my daughter, I told her, there was only one person in this room who had a 50-50 chance to win, and that was you. You could have won it, but I got it. И я сказала своей дочери, что в этой комнате находился человек, у которого тоже были шансы выиграть главный приз. У нас было 50-50, и ты сама упустила свой шанс. Хотела спросить, а что делать, когда вылазят вот такие спонтанные эмоциональные страхи, и ты знаешь, как это может воплотиться? Что в таких случаях делать? Immediately you cancel. Говорите себе, отменяю. See, that mental house cleaning technique where you say cancel and say something positive applies to anything. Необходимо сказать отменяю и заменить этот страх каким-либо позитивным убеждением. Это называется техника чистки разума. Immediately, I remember thinking the same thing. What if I don't get the contract? Oh, cancel, of course. And I would picture signing it. So I did that like 25 times. Мы все этому подвержены, даже у меня иногда такое бывает. Я, например, говорю, а что, если со мной не подпишут этот контракт? А что, если... Нет, отменяю, все, я представляю себя, я подписываю этот контракт, я вижу этот контракт перед собой, и я делала это неоднократно, раз 25, если не больше. Even I have to catch myself and make the adjustment. Мне тоже приходится так вот ловить себя на негативных мыслях, останавливать и корректировать их. So immediately, the moment the negative comes in, you cancel, replace it with positive, and picture the outcome and get in the experience like, yes, it's going to be good, it's going to happen. Okay? Как только поймали себя на таком негативном чувстве или мысли или страхе, немедленно отменяйте его, заменяйте на позитивное убеждение и войдите в это переживание. Почувствуйте себя так, что результат
который вы получили, положительный, что все происходит хорошо. Okay? So think of a new goal and apply your personal code to success in actualizing this goal. Do it with your mind, do it with your Подумайте imagination. о новой цели, вспомните свой личный код успеха и примените его к воплощению этой новой цели. All right, ready? Готовы? And then after this, we have one more exercise, and I think you're going to like it a lot. После этого у нас будет еще одно упражнение, и я думаю, оно вам очень понравится.